Hello students, now we go to the module of Laplace transforms. The only thing you have to know is the process of integration. You have to find an integral for calculating Laplace transforms of each of the given functions. Let us define Laplace transform. For t greater than or equal to 0 only we can define Laplace transform of a function f of t. We consider the variable t greater than or equal to 0, and with that argument we have the function small f of t. Then Laplace transform of f of t Laplace transform is denoted by Laplace L in style ഉള്ള L ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. L of f of t. This is a notation and it is defined by the integral 0 to infinity e raised to minus st. ഏത് ഫംഗ്ഷന്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എഴുതിയാൽ ഇത് കൂടെ ഉണ്ടാവും into the given function ft dt. And you know the process of integration. Integration with respect to t, integration element dt എന്നാണ് കാണുന്നത്. ft contains combinations of t in different ways. Here we have e raised to minus st. There comes another letter s. T is the variable of integration and s is treated as a constant now. And after integration we will apply limits to t and what remains will be a function of s. So the result is a function of s and we did function of s. After substitution of the limits, any Laplace transform will yield a function of s. Integration കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയതായതുകൊണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഇത്തിരി വലുതായിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. So the notation is capital F of s. L of f of t is denoted by capital F of s. For t greater than or equal to 0, the Laplace transform of f of t is defined by the integral 0 to infinity e raised to minus st ft dt. That's the definition. And these are all notations. We can write Laplace transform of f of t by L of f of t. And since after substitution of the limits, the integral is a function of s and it is a result after integration, we write capital F of s as a notation for this result. What is the result of integration? That is denoted by f of s or L of f of t. This will be a function of s. It will be more clear on seeing Laplace transforms of different functions. First we calculate Laplace transform of 0. We can take the function f of t equal to 0 always. എപ്പോഴും 0 കൊടുത്താൽ ft തന്നെ 0 ആണ്. Then L of 0 എന്തായിരിക്കും? Integral 0 to infinity e raised to minus st into തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ 0 ആണ് into 0 dt. That means e raised to minus st അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല. Integral 0 to infinity 0 dt. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടി വെക്കാൻ പോകുന്നത് 0 ആണ്. The value equal to 0. This is the first result. L of 0 equal to 0. And the second result is the Laplace transform of 1. Find the Laplace transform of 1. Find L of 1. Find L of f of t where f of t equal to 1. Find L of f t where f t equal to 0. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല ഫോമിൽ ചോദിക്കാം. L of 1 equal to integral 0 to infinity ft equal to 1. Here f of t equal to 1. അതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ft 1 കൊടുക്കുക e raised to minus st. L of f of t equal to, you write this definition when you write exams for stage marks. e raised to minus st into f of t യുടെ പൊസിഷനിൽ 1 into 1 dt. അപ്പോൾ e raised to minus st യുടെ ഇന്റഗ്രലേ ഉള്ളൂ. You do the process of integration. This is a function of t. S is treated as a constant. എക്സ്പോണൻഷ്യലിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ പറയുമ്പോൾ e raised to minus st അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു. t വേരിയബിൾ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ മൈനസ് s കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്റഗ്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു. Then you apply the limits. When applying the limits, integration is for t. Substitute values for t. T equal to 0 to infinity. And so we get minus 1 by s into e raised to minus st t equal to infinity. E raised to minus infinity minus e raised to minus st t equal to 0 e raised to
0. And we know that e raised to minus infinity means 1 by e raised to infinity, 1 by a very large quantity, 1 by such a large quantity is defined as 0. Or you know that, you know the result, e raised to minus infinity is 0. ഇത് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് എന്താവും? മൈനസ് 1 by s ഇൻറ്റു 0 മൈനസ് e raised to 0. എനിത്തിങ് raised to 0 is 1. 0 മൈനസ് 1. അപ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ 1 by s എന്ന് കിട്ടും. L of 1 equal to 1 by s. That is the second result. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് കണ്ടുപിടിച്ച് പോരുകയാണ്. എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ ടി കണ്ടില്ല എന്നൊരു സങ്കടമുണ്ട്. പക്ഷെ ഏത് കോൺസ്റ്റന്റിനെ നമുക്ക് ടിയുടെ ടേംസിൽ എഴുതാം. 1 എന്ന് പറയുന്നത് ടി റേസ് ടു 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടണ്ട. ഇനി ആ വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കാൻ അടുത്ത ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കും. എൽ ഓഫ് ടി ആണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടി നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അതൊക്കെ ടി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. L of t ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ? ഇന്റഗ്രൽ 0 to infinity. First you write L of f of t equal to this formula. Integral 0 to infinity e raised to minus st ft dt, and here L of t equal to integral 0 to infinity e raised to minus st into ft is t into t dt. ഇന്റഗ്രേഷന്റെ എല്ലാ റൂൾസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം t ഉള്ള രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസിയേഷനിലുള്ളതുപോലെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അല്ല. ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് എന്നൊരു റൂളാണ്. ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുക. അതാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തെടുത്ത് പോകുന്നത്. ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് തീർന്നു പോകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ ഓർഡർ മാറ്റി റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ, ഇപ്പൊ കാണുന്നത് പോലെ എഴുതിയാൽ, നിലവിൽ കാണുന്ന പോലെ എഴുതിയാൽ നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രേഷന്റെ പ്രോസസ്സ് ഒരിക്കലും തീരത്തില്ല. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർഡർ തിരിച്ചിടുകയാണ്. ആദ്യം നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻ ടി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി. ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. യു നോ ദ ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ്. ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി. ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ലിമിറ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ എഴുതണമെന്നില്ല. ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടിയുടെ ഇന്റഗ്രൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഇന്റഗ്രൽ എഴുതുമ്പം അത് അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി മൈനസ് എസ് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇന്റഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് 1 ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ്. ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, അത് തന്നെയാണെന്നറിയാം. എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അതിനെ നമ്മൾ അതേപോലെ ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു. ഇൻറ്റു ഡി ടി. ഇനി ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞതാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലിമിറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കാം. ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ലിമിറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ അവസാനം ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മൈനസ് ടി ബൈ എസ് ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇന്റഗ്രേഷൻ കഴിയും. മൈനസ് ഇന്റഗ്രലിൻ്റെ അകത്ത് ടിക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ, എസിന് റോളില്ല. മൈനസ് 1 by s അകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പ്ലസ് 1 by s ആയിട്ട് പുറത്ത് വരും. പിന്നെ എന്തിനാ പ്ലസ് 1 by s ഇങ്ങെടുത്ത ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ആണ് വീണ്ടും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് എസ് എന്നാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ്സ് എല്ലാത്തിനും ലിമിറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത്. സംശയം വരാതിരിക്കാൻ ടി ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഇനി ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാം. മൈനസ് ടി ബൈ എസ്. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നേരത്തെ കൊടുത്തു പോകാമായിരുന്നു കേട്ടോ, ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി മൈനസ് 1 by s സ്ക്വയർ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഫ്രം 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി. നൗ യു പുട്ട് ദ ലിമിറ്റ്സ്. ലിമിറ്റ്സ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണിച്ചാൽ മതി. പുട്ട് ദ ലിമിറ്റ്സ്. ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് 0 ലോവർ ലിമിറ്റ്. Now we are going to substitute the limits. ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്താൽ
മൈനസ് ടി ബൈ എസ് ടി ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി അത് 0 ആയി. മൈനസ് 1 ബൈ എസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി അത് 0 ആണ്. ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 0 ആണ് കിട്ടുക. അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി രണ്ടിടത്തും കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ 0 പ്ലസ് 0 മൈനസ് ഓഫ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. ലോവർ ലിമിറ്റ് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് ഇവിടെ വരും, ഇവിടെ ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അത് 0 ആയി. ഇനി എന്നാ മൈനസ് ഓഫ് എന്നാ എഴുതി, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെറുതെ കൊടുത്താൽ മതി. മൈനസ് 1 ബൈ എസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 ബൈ എസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു 0 ദാറ്റ് ഇസ് 1 ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് 1 ബൈ എസ് സ്ക്വയർ എൽ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ എസ് സ്ക്വയർ. ടിയുടെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം 1 ബൈ എസ് സ്ക്വയർ. ഫൈൻ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എൽ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ എസ് സ്ക്വയർ എന്ന്. As a next result we are doing L of t square. നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് L of t square ചെയ്യാം. L of t square L of f of t equal to integral 0 to infinity e raised to minus st into ft dt. Here ft equal to t square dt. ഇവിടെയും t ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. So we write the derivative terminating function t square as first function, t square into e raised to minus st dt. Then first into t square into integral of second, integral value തന്നെ എഴുതാം, e raised to minus st divided by minus s. Minus integral of derivative 0 to infinity, derivative of first, ആദ്യത്തെ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 0 to infinity. Integral 0 to infinity derivative of first t square no derivative 2t into integral of second e raised to minus st divided by minus s ആണ് ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയതാണ്, അത് ഓർത്തിരുന്ന് എഴുതിയാൽ മതി, into dt എന്നാണ്. And this can be written as when ഈ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തേക്കാം t equal to infinity e raised to minus infinity 0. When t equal to 0 t സ്ക്വയറിൽ 0 കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും 0 ആയി, 0 മൈനസ് 0 എന്നാണ്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്, മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് പിന്നെന്താ 2 ബൈ എസ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റൈസ് ടു ടി ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി. ഇത് വീണ്ടും ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ചെയ്യാൻ. ടി റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടിയുടെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നാ 1 ബൈ എസ് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ 2 ബൈ എസ് ഇൻറ്റു പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ബോർഡിൽ എഴുതി കിടക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല, ആദ്യം ടി സ്ക്വയർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിക്കണം. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ടിയും സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുപോലെ ആദ്യം മുതൽ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് എഴുതുക, 2 ബൈ എസ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നാ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടി റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, 1 ബൈ എസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 ബൈ എസ് സ്ക്വയർ കൊടുക്കാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 2 ബൈ എസ് ക്യൂബ്. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അത് വരുന്നെങ്കിൽ, എൽ ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കാതെ വരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വീണ്ടും ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് 2 ബൈ എസ് ക്യൂബ്. സിമിലർലി you can find L of t cube. Here we have done L of t square. Now we are going to do L of t cube. That is the fifth result, L of t cube. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, മുഴുവനും ചെയ്യാതെ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും. നോക്കാം. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഇൻറ്റു ടി ക്യൂബ് ഡി ടി. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതിയാവും. ടി ക്യൂബ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, ഡെറിവേറ്റീവ് തീർന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളൂ, മറ്റേത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താലും എപ്പോഴും എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് അങ്ങനെ നിലനിൽക്കും, അതുകൊണ്ട് ഇതേ മാർക്കുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ടി ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് എസ്, ലിമിറ്റ്സ് 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി, മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് 3t സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു integral of the second e raised to minus st divided by minus s into dt.
ആദ്യത്തതിൽ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പഴയതുപോലെ 0 പ്ലസ് 3/s ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടി സ്ക്വയർ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും. അത് എൽ ഓഫ് ടി സ്ക്വയറിലെ ഇൻ്റഗ്രൽ ആണ്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ 2/s³. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 3/s ഇൻറ്റു 2/s³, ദാറ്റ് ഈസ് 6/s റൈസ് ടു 4. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ പഴയ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പ്രോസസ്സൊക്കെ